Good morning. My name is Sol Yed Berenger. I first began attending church at a very young age with my grandmother. Church was always a place of joy for me. My Sunday school teachers were kind, my friends were fun, and the treats were always delicious. Back then, church felt like a place filled with laughter and love and a place I called home. As I got older, around the end of middle school, my understanding of faith started to deepen. I began to realize who God was and what it meant to truly walk with Him. I spent most of my free time at church, growing my relationship with God and serving however I could. If someone had asked me back then how I knew I was saved, I would have answered proudly that because I went to church 4 times a week, held different leadership positions in my youth group, and served the homeless through our ministry, that's how I knew. But even with all my involvement and love for my church, I also experienced a lot of pain there. Unlike many of the other kids, I attended church alone. My parents owned a small business and worked on Sundays. And while church was supposed to be a place of love and acceptance, I faced discrimination and judgment from other families. My heart's deepest prayer because of that was that my parents would one day come to church with me, and I prayed that same prayer request for 10 years. Eventually, the years of bullying and mistreatment wore me down. I left my church and I abandoned my faith too. I was angry at God. I couldn't understand why He hadn't answered my prayers, how Christians could be so cruel. What had I done to deserve this? Yet, even when I turned away from Him, God never turned away from me. I stopped going to church, but I never stopped praying. I had the same prayer request for the next 18 years, and then a miracle happened. My mom started attending church, and then just 9 months later, my dad began going too. I watched as they found peace and joy in God's presence, the very thing I had prayed for all those years. My prayer had finally been answered, and yet I still couldn't bring myself to return. I was ashamed and afraid, but God didn't forget about me, and He wasn't done with me. He worked through my parents to bring me back. They began praying for me, and through their love and persistence, I found my way home again. That's when I realized something very powerful. I had been praying for the wrong reason all along. I wasn't praying for my parents to know God. I was praying for them to come to church for my sake. But God, in His grace, answered my prayer anyways and used it to open my heart to His truth. When I returned to church, I felt God's love like never before. He welcomed me back into His arms, reminding me of His mercy and faithfulness. As Romans 10, verse 9 through 10 says, "If you declare with your mouth Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved." And the words from John 5:24 says, "Very truly I tell you, whoever hears my word and believes Him who sent me has eternal life and will not be judged, but has crossed over from death to life." Just like these words that have been spoken, I am sure of my salvation. Today I can boldly say that even though I am a sinner, I believe that God sent His only Son Jesus to die on the cross for me. Through His death, I have been saved. Now I surrender my life to Him and pray to live every day through Christ. My greatest hope is to set an example for my children and guide them in God's will. I thank God for His mercy, His grace, and His unfailing love, for choosing me and for granting me the gift of everlasting life through His ultimate sacrifice. 예, 우리 귀한 간증, 우리 특별히 부모님 구원을 위해서 이렇게 오랫동안 기도하는 가운데 하나님 들으셔서 지금은 우리 아버님, 어머님, 또 우리 아들들하고 같이 이렇게 함께 예배 드리는데 너무 감사하죠? 우리 박수로 우리 축복합시다. 또 우리 전은아 자매님은 이제 한국말을 잘 하시기 때문에
직접 들을 수 있습니다. 안녕하세요. 전은아입니다. 사실 저는 구원받기 전에 하나님을 알지 못할 때 늘 삶과 마음에 두려움과 불안이 있었고, 문제가 생기면 흔들리고 넘어지기 쉬웠습니다. 옳은 길이 무엇인지 모르고 방황하면서 살았고, 겉으로는 괜찮은 척 하면서 살았습니다. 또 욕심과 의욕이 많았고, 여유도 없이 쉬지 않고 노력해서 남부럽지 않게 산다고 하지만 마음 깊은 곳에는 채워지지 않은 허전함이 늘 남아 있었습니다. 그렇게 살고 있던 저는 올해 5월 첫째 주에 교회 처음 나왔습니다. 그때까지는 교회에 다닌 적이 없었습니다. 어머니와 동생이 늘 예수님을 믿고 교회에 나가라고 했지만 중국에서 태어나고 자라면서 받은 교육 때문에 하나님 아버지 존재를 믿고 받아들이기가 쉽지 않았습니다. 그러던 중 올해 3월에 엘리코 시리로에서 오게 되었고, 이사하면 꼭 교회 나가라는 엄마와 동생이 권유로 교회를 찾던 중 말씀으로 사는 교회로 인도를 받았습니다. 처음에는 엄마와의 약속 때문에 매주 교회에 나왔고, 이해는 안 됐지만 주일 감사 예배를 나는 열심히 참여하고 듣고 공부했습니다. 교회에 나오는 동안에도 제 힘으로 살아가려 했고, 때로는 두려움과 걱정 속에서 방향을 잃기도 했습니다. 어느 순간부터 하나님의 말씀이 제 삶에 스며들기 시작했습니다. 그때부터 저는 하나님이 살아계시며 저를 부르고 계신다는 것을 느꼈습니다. 이것이 제가 진심으로 신앙을 갖게 된 계기였습니다. 그러던 어느 날 말씀을 통해 하나님께서 제 마음에 찾아오셨습니다. 요한복음 1장 12절, 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님이 자녀가 되는 권세를 주셨으니 라는 말씀을 들었을 때 예수님을 믿는 것이 단순한 지식이 아니라 나를 위해 십자가에 죽으시고 부활하신 예수님을 내 삶의 주인으로 받아들이는 것임을 깨달았습니다. 또 요한복음 5장 24절, 내 말을 듣고 또 나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겨느니라는 말씀을 통해 예수님을 믿는 순간 이미 제가 심판에서 생명으로 옮겨졌다는 사실을 깨닫게 되었습니다. 그리하여 저는 예수님께서 나의 모든 죄를 위해 십자가에 죽으심을 고백하며 예수님을 나의 구주, 나의 왕으로 마음으로 모시게 결단했습니다. 그리고 예수님을 영접하여 하나님의 자녀가 되었습니다. 진심으로 나 같은 죄인을 위해 십자가의 보혈을 흘려 구해준 주님, 예수님을 감사와 찬양을 드립니다. 구원받은 이후 제 삶이 변화되었습니다. 예전에는 문제가 생기면 두려움이 앞섰지만 이제는 주님이 함께 하신다는 확신으로 평안을 누립니다. 혼자 살고 발버둥 치던 삶에서 벗어나 이제는 새벽줄 새벽 도고를 통해 말씀을 듣고 주님의 뜻을 구하며 하루를 시작하게 되었습니다. 사람을 탓하고 상황을 원망하던 마음도 점점 사라지고 감사와 기쁨이 삶이 늘어나기 시작했습니다. 무엇보다도 하나님이 자녀로 살아가는 정체성이 생기면서 삶의 방향이 바뀌었습니다. 이제 저는 예수님이 나의 주인이시며 인도자이시고 매일이 삶을 책임져 주시는 분임을 믿고 살고 있습니다. 세례를 받는 이 자리에서 저는 하나님이 제 구주로 다시 한번 고백하며 앞으로 삶을 주님께 맡기고 믿음 안에서 흔들림 없이 걸어가기를 다짐합니다. 하나님께서 주신 은혜를 잊지 않고 받은 사랑을 다른 사람에게 나누며 살아가는 하나님의 자녀가 되기를 소원합니다. 아멘. 모든 영광을 우리 주님께 올려드립니다. 감사드립니다.
우리 중국에 계신 어머니가 너무나 기뻐하실 줄도 있고 또 태국에 있는 동생, 여동생이 너무나 기뻐할 줄 믿습니다. 두 분이 그렇게 딸을 위해서, 언니를 위해서 기도했는데 오늘 하나님이 그 영광을 허락하신 줄 믿습니다. 우리 예솔자매님, 전원화 자매님 이 신앙 고백하신 대로 우리 주 예수님께서 자신을 위해서 나를 위하여 십자가에 피 흘려 죽으심으로 3일 만에 부활하시고 승천하셨다가 처소를 예비하시고 도고기도 하고 계시고 나를 위해서 기도하고 계시고 성령을 보내주시고 우리 거듭나게 하셔서 또 아버지가 정하신 때에 다시 재림하실 줄 믿습니까? 아멘. 예수님을 영접한 우리 예솔자매와 전은아 자매님이 하나님의 자녀가 되셨습니다. 예. 그러면 이제 한 가지 더 물어볼게요. 그럴 일은 없지만 하나님이 오늘이라도 나에게 오라 그러면 천국 갈 확신이 있습니까? 예. 구원받았다는 게 지금 하나님 날 부르셔도 내가 그 믿음으로 그 은혜로 천국으로 입성하는 거예요. 할렐루야. 그러니까 걱정하지 마시고 편하게 사시고 그리고 앞으로 하나님의 나라와 그의 일을 먼저 구하고 주의 몸된 교회를 사랑하고 이웃을 사랑하며 사는 하나님의 제자가 되길 원하십니까? 아멘. 두 분을 통해서 복음의 빛이 많은 사람들에게 펼쳐지고 뻗어나가기를 축복합니다. 아멘. 하나님 나라의 웨이터처럼 아버지 하나님, 우리 예솔자매의 어린 시절부터 주님이 사랑하는 딸을 부르셔서 주님의 교회를 사랑하고 주님을 사랑하고 주님을 위하여 산다. 하나님, 어려움도 있었지만 그러나 우리 예솔자매의 마음속에는 늘 엄마 아빠가 주께로 돌아와 같이 예배를 드리고 같이 하나님을 섬기고 예수님을 섬기며 천성을 향해서 가기를 원하는 그 마음이 변치 않고 있었습니다. 우리 아버지 하나님이 사랑하는 딸의 기도를 들으셔서 우리 예관수 집사님, 우리 이민영 집사님 주께로 돌아오게 하시고 우리 예솔자매의 자녀들이 다 주님께로 돌아오게 하신 은혜 감사함을 드립니다. 이제 사랑하는 딸의 남편 우리 케빈도 주께로 돌아오게 하실 줄 믿습니다. 그 기도가 이루어져서 주께 영광 돌리는 믿음의 가정으로 축복하여 주시옵소서. 이제 하나님 앞과 우리 성도들 앞에서 예수님께서 우리 예솔자매를 위하여 십자가에 죽으심을 그 구원의 은혜를 고백하며 하나님 앞에 감사를 드렸사옵니다. 주여 그 믿음을 축복하며 세례를 줍니다. 주여 이 딸을 축복하여 주시옵소서. 하나님의 자녀 예솔에게 성부와 성자와 성령의 이름으로 세례를 주노라. 아멘. 아멘. 예수님 어린 양의 이름을 우리 아버지 하나님의 이름을 우리 예솔자매의 이름에 새기신 줄 믿습니다. 하나님의 것입니다. 주님이 마음껏 축복하시고 마음껏 예뻐해 주시고 마음껏 사용하여 주시옵소서. 가정과 사회의 직장의 모든 삶에 복의 통로가 되게 하여 주셔서 우리 예솔자매를 통하여 마음껏 영광 받으시고 하나님 나라의 귀한 딸로 사용하여
주옵소서. 예수님의 이름으로 축복하옵나이다. 아멘. 아버지 하나님, 우리 사랑하는 전은아 자매님, 백두산 아래 고향에서 태어나서 하나님, 너무나도 하나님이 창조하신 그 귀한 땅에서 하나님, 하나님의 한 핏줄로, 또 우리 민족의 한 핏줄로 하나님 이렇게 만나게 해주시는 은혜 감사함을 드립니다. 아멘. 어머니가 믿음을 갖게 하신 게 너무나 감사드립니다. 또 그 여동생이 믿음을 갖게 된 것이 너무나 감사합니다. 은하자매가 이렇게 하나님이여 엘리코시티로 이사 왔습니다. 5월 첫째 주일에 우리 교회에 나오게 하신 것이 얼마나 큰 하나님의 은혜요 섭리요 인도함이심인지 하나님 고백하지 아니할 수가 없나이다. 한 주도 빠지지 아니하고 주님께 나와 예배드리는 가운데 성령님께서 사랑하는 딸의 마음을 어루만져 주셔서 예수님을 만나게 해주시고 주님이 만나주신 은혜 감사를 드립니다. 이제 그 기도의 응답으로 하나님, 사랑하는 딸이 하나님 앞과 우리 성도들 앞에서 예수 그리스도께서 나의 구원자여 나의 왕이심을 고백하게 하심을 감사드리며 그 믿음의 고백을 따라 세례를 베풉니다. 주여 축복하여 주시옵소서. 하나님의 자녀 전은아에게 성부와 성자와 성령의 이름으로 세례를 주노라. 아멘. 아멘. 우리 은하자매의 이 이마에 어린 양 예수님의 이름과 우리 아버지의 이름으로 인치신 줄 믿사오니 마음껏 축복하여 주시고 이제는 하나님의 것이요 하나님의 딸로 하나님 영과 육과 혼이 복을 받고 그의 가정이 복을 받고 복의 통로가 되어 많은 사람들에게 주께 영광을 돌려드리는 하나님의 딸로 삼아 주시옵소서. 사랑하는 우리 유진 아들을 축복하여 주셔서 엄마를 따라 믿음을 갖게 하여 주시고 구원받게 하여 주시옵소서. 감사합니다. 축복합니다. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 아버지 하나님, 이 시간에 우리 사랑하는 예솔자매와 전은아 자매에게 우리 주님 명하신 대로 세례를 베풀어 싸우니 이들의 삶을 마음껏 축복하여 주시고 교회와 하나님 나라의 기둥 같은 일꾼들이 되게 하여 주시고 가정의 믿음의 통로가 되게 하시고 세상의 복의 통로가 되게 하여 주시옵소서. 하나님이 마음껏 자랑하시고 쓰시는 하나님의 딸들이 되게 하여 주옵소서. 감사합니다. 축복합니다. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 예, 우리 축복의 박수. 예, 우리 박수. 축복합니다. 또 개인적으로 또 준비하고 있습니다. 개인적으로 준비하고 있습니다. 아이고, 야. 네. 아버지 하나님, 우리 예솔자매와 전은아 자매가 세례 후에 첫 성찬을 먹고 마셨습니다. 예수님의 은혜가, 이 음료가, 이 떡이
이들의 몸에 들어간 것처럼 날마다 순간마다 차고 넘치는 생애가 되게 하여 주시옵소서. 주의 날개로 풍성히 붙잡아 주시고 하나님 평안함이 넘치는 삶, 성령의 9가지 열매가 아름답게 맺히는 성령 충만한 여종들이 다 되게 하여 주옵소서. 감사합니다. 축복합니다. 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘. 아멘.